आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। शिलचर के रामकृष्ण मिशन में श्रद्धा व मर्यादा के साथ भोग लगाकर भगवान यीशु ख्रिस्ट का किया गया पूजन। क्रिसमस के अवसर पर हिंदू भक्तप्राण लोगों के बीच देखी जा रही है खुशी की माहौल। अत्याधुनिक रिमोट संचालित तकनीक के जरिए मथुरापुर क्षेत्र में नितिन गडकरी करेंगे स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रतिमा का उन्मोचन। शहर में बढ़ रही है भाजपा नेताओं की चहल पहल। बीएचपी व बजरंग दल के उद्योग से पालन किया गया शौर्य दिवस। सिलचर शहर में जय श्री राम नारेबाजी के साथ निकाला गया भव्य धार्मिक शोभा यात्रा। जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने विकास के मुद्दे को लेकर भाजपा सरकार पर लगाए कई आरोप। खुदीराम बोस प्रतिमूर्ति के नीचे किया गया विक्षोभ प्रदर्शन। विधानसभा केंद्र के सालकों का चंपाटीला इलाके में सड़क निर्माण के दौरान घोटाले किए जाने पर गांव के लोगों ने बंद किया सड़क निर्माण कार्य। जांच का किया गया मांग। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। एक तरफ जहां पूरे विश्व भर में क्रिसमस मनाए जाने को लेकर हिंदूवादी संगठन तीव्र रूप से विरोधिता कर रहे हैं, तो इसी दौरान शिलचर के रामकृष्ण मिशन में स्वामी विवेकानंद व माता शारदा के आसन के सामने माता मेरी के गोद में भगवान यीशु को बिठाकर भोग लगाते हुए पूजा अर्चना व आरती कार्यक्रम आयोजित किया गया। बाद में क्रिसमस ईव के कोरल दोहराते हुए महाराज व भक्तों ने श्रद्धा प्रकट किया। स्वामी गणधीशानंद जी महाराज ने इस संदर्भ में जानकारी देते हुए कहा कि भगवान यीशु ख्रिस्ट के आत्मत्याग को देखते हुए स्वामी विवेकानंद व कई मनीषियों के प्रयास से रामकृष्ण मिशन बनाने का ख्याल उनके जहन में आया था, जिसे लोग वन्य उत्सव के रूप से नामांकन कर पालन भी करते आ रहे हैं। संदर्भ में गणधीशानंद जी महाराज ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। 86 খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের শরীর যাওয়ার পরে ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানরা ঠিক করলেন যে তারা বাবুরাম মহারাজের দেশের বাড়িতে বেড়াতে যাবেন। বাবুরাম মহারাজের মাও নিমন্ত্রণ করেছিলেন। বাবুরাম মহারাজ ছিলেন ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানদের একজন। পরবর্তীকালে নাম হয়েছিল স্বামী প্রেমানন্দজি। সেই প্রেমানন্দজি, নরেন, বাবুরাম মহারাজ, রাখাল মহারাজ, এরকম আরও কয়েকজন ত্যাগী সন্তান, তারা এই সময়ে আটপুর, হুগলি জেলার আটপুরে প্রেমানন্দজি জন্মস্থানে গিয়েছিলেন। মা খুব সেবা শুশ্রূষা করছেন, তার মা সন্তানরা এসেছে আর তারাও মনের আনন্দে জপ ধ্যান তপস্যা করছেন। বড় বড় পুকুর, ফাঁকা মাঠ, গ্রামের জমিদার বাড়ি। তা এইরকম 24শে ডিসেম্বর সন্ধ্যের সময় ওরা একটা গাছের তলায় ধুনি জ্বালিয়ে সবাই জপ ধ্যান তপস্যায় মগ্ন। তারপর তপস্যার শেষে তারা যখন নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছেন, রাত্রি অনেক রাত্রি, তখন স্বামী বিবেকানন্দ মধ্যে যীশুখ্রিস্টের ভাবের একটা উদয় হলো। তিনি যীশুখ্রিস্টের ত্যাগ, তপস্যা, বাণী এসব নিয়ে বিশাল আলোচনা করলেন, সবাইকে একটু বলতে লাগলেন। शिलचर के रंगपुर बीसी राय हाई स्कूल के मैदान में राज्य भाजपा दल के कार्यकर्ताओं द्वारा एक नागरिक सभा 25 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। गौरतलब है कि मथुरापुर क्षेत्र में स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमूर्ति का विमोचन कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच उत्साह का माहौल इन दिनों देखने को मिल रही है। कार्यक्रम में त्रिनेनी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की ओर से बनाए गए अत्याधुनिक रिमोट परिसेवा के तहत 20 फुट की दूरी से आनुष्ठानिक तौर पर प्रतिमा का विमोचन किया जाएगा। लाइट उल्टा हो जाएंगे। সন্ধ্যার পরে তারা तो ये
দাদা একটু বক্তব্য একটু না আপনি যে রিমোট করলে ইউজ করা করবে আর কি আজকে এই যে অটল বিহারী বাজপেয়ীজির মূর্তি উন্মোচন হবে সেটার যে সিস্টেমটা কীরকম? এবং এগুলা এই যে সিস্টেমটা রিমোটে ওপেন হইবে আর কি, টোটাল রিমোট সিস্টেম। আর এটা ওই আপনার 20 মিটার ডিস্টেন্সে আপনার রিমোটে ওপেন হইব আর কি টোটাল স্ট্যাচু। এই রিমোটটা তৈরি করছে কে? আমি ত্রিনয়ন ইলেকট্রিক্যাল সুদর্শন চন্দ্র, আমি নিজেই এটা করি। ঠিক আছে, আপনি এরকম আরও করুন। ওই এই বড় মাপের যেগুলো আমি ঠিক আছে। হ্যাঁ দাঁড়াই দেন। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल व दूसरे कई हिंदुत्ववादी संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा श्रद्धा व मर्यादा के साथ शौर्य दिवस पालन किया गया। शौर्य दिवस के अवसर पर संस्थान कार्यकर्ताओं ने एक वर्णाढ्य भव्य धार्मिक शोभा यात्रा निकालकर सिलचर शहर के प्रमुख राजमार्गों का परिक्रमा किया। जय श्री राम नारेबाजी की गूंज में पूरे शहर के लोगों को उत्साह के साथ इस जुलूस में भाग लेते हुए देखा गया। गौरतलब है कि इस शोभा यात्रा में बड़े पैमाने पर भाजपा दल तथा विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्तागण जुटते देखे गए। দলের র্যালি হচ্ছে শিলচর শহরে। আমরা জানি 1990 সালে অযোধ্যায় রাম মন্দিরের জন্য কর সেবক কালে সেই সময় আমাদের দুইজন কর সেবক শরৎ কোঠারি রাম মন্দির নির্মাণের জন্য শহীদ হয়েছিল। আর আগামী 15 জানুয়ারি থেকে সমস্ত ভারতবর্ষব্যাপী রাম মন্দিরের জন্য 10 টাকার কুপন, 100 টাকার কুপন, 1000 টাকার কুপন তথা তার উপরে যারা অর্থ প্রদান করবেন রাম মন্দিরের জন্য সেই অর্থ লাগানো হবে। বিশ্বের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাম মন্দির হবে এবং হিন্দু রাষ্ট্রের পুনঃস্থাপন হবে অযোধ্যার দ্বারা। তাই আজকে শিলচর শহরের সমস্ত বজরঙ্গী ভাইরা আনন্দে উল্লাসে মেতে উঠেছে। সমস্ত অভিযান 15 জানুয়ারি শুরু হবে। তার আগে সমস্ত কার্যকর্তারা সমস্ত সমাজকে একটি মেসেজ দেওয়ার জন্য আজকে আমরা সবাই সমবেত হয়েছি। আর একটি বিষয় আমরা জানি, চারিদিকে লাভে জিহাদ বাড়তে শুরু করেছে, হিন্দু যুব সমাজে জাগতে শুরু করেছে। এই লাভে জিহাদি তোমরা কান খুলে শুনে রাখো। আর একটি হিন্দু মেয়ের দিকে যদি আর চোখে তাকাও তোমাদের চোখ উপড়ে ফেলা হবে। বজরং দল তার জন্য সমস্ত ভারতবর্ষ তথা শিলচরে তৈরি হচ্ছে। লাভে জিহাদ সমস্ত ভারতবর্ষে চলছে মুসলিমদের দ্বারা, মুসলিম উগ্রপন্থী আয়েশার চরের দ্বারা চলছে। সরকারের কাছে আমাদের আবেদন, সরকার যদি সঠিক পদক্ষেপ না নেয়, সরকার যদি আইন প্রণয়ন না করে, হিন্দু সমাজ বজরং দল হাতে অস্ত্র তুলে নিতে বাধ্য হবে। কারণ নিজের মা বোনকে রক্ষা করার জন্য, আমাদের মা বোনকে রক্ষা করার জন্য আইন আমাদের অধিকার দিয়েছে। সেই অধিকারকে বাধ্য হলে প্রয়োগ করতে হবে। भारत माता। 24 दिसंबर गुरुवार को सिलचर के खुदीराम बोस प्रतिमूर्ति के समक्ष भाजपा की गतिविधियों के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विक्षोभ प्रदर्शन किया। कांग्रेस के दलीय कार्यकर्ताओं ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की 21 किलोमीटर महासड़क का ख्वाब उन्होंने देखा था और भाजपा दलीय कार्यकर्ताओं को लेकर महासड़क का काम पूरा न करते हुए उनका प्रतिमूर्ति निर्माण किया है। इधर भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि भाजपा सरकार द्वारा किए जा रहे उन्नयनमूलक गतिविधियों को कांग्रेस कार्यकर्तागण सहन नहीं कर पा रहे हैं। मुद्दे को लेकर द्विपाक्षिक तौर पर आरोप प्रत्यारोप की दौड़ तो चल रही है, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्तागण भाजपा सरकार के विभिन्न पहलुओं को लेकर इस दिन अपना नाराजगी भी व्यक्त किया। এবং এই রাস্তার সূচনা হবে। আমরা ভিতরে ভিতরে সবাই বরাকবাসী, কাছাড়বাসী, শিলচরবাসী তথা আমরা কংগ্রেস দল গর্বিত হয়েছি। কেননা অটল বিহারী বাজপেয়ী মহাশয়ের যদি প্রতিমূর্তি স্থাপন হয় এটা আমাদের গর্বের বিষয়। উনি একজন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, সত্যিকারের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, যিনি শুধু বিজেপির প্রধানমন্ত্রী ছিলেন না, উনি কংগ্রেসের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, উনি এজিপির প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, উনি সিপিএম এর প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, এই সব ধর্মের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন।
তাই উনাকে আমরা সম্মান রেখে আমরা ভেবেছিলাম যে এই প্রতিমূর্তিটি যখন উন্মোচন হবে তখন নীতিন গাডকারি আসবেন, হয়তো প্রধানমন্ত্রী আসতে পারেন, মুখ্যমন্ত্রী তো আসবেনই, শিক্ষামন্ত্রী তো আসবেনই। ভাবছিলাম এখানে মূর্তি ফিতা কেটে বাসে চড়ে আমাদিগকে সবাই গুয়াহাটি নিয়ে যাবেন এবং উনার সাথে আজকে আমরা হাজারো হাজারো মানুষ উনার সাথে গাড়ি মোটরসাইকেল নিয়ে আমরা গুয়াহাটি যাব। দুঃখের বিষয় আজকে যে জিনিস দেখতে পাচ্ছি, আগামী করল নীতিন গাডকারি মহাশয় আসছেন। উনি কোথায় আসছেন? এই বাংলা জরাজীর্ণ মহাসড়ক যা কংগ্রেস সরকার যতটুকু বানিয়ে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর প্রতিমূর্তি স্থাপন করে ওনারা কি করতে চাইছেন? বন্ধুগণ, আমরা ভোট দিয়েছি, আমরা এই রাস্তার দিকে চেয়ে, আমরা ভোট দিয়েছি শিক্ষার দিকে চেয়ে, আমরা ভোট দিয়েছি চাকরির দিকে চেয়ে, কিন্তু আজকে ওনারা কি করছেন? এই বাংলা রাস্তার উপর প্রতিমূর্তি দিয়ে বরাকের মানুষকে ঠকাতে আসছেন এই নীতিন গাडकारी। 24 दिसंबर को उधारपुर विधानसभा केंद्र के अधीन सालगोंगा गांव पंचायत के अधीन चंपाटीला गांव के राजमार्ग निर्माण के दौरान घोटाले किए जाने के आरोप पर गांव के लोगों ने सड़क निर्माण कार्य को बंद कर दिया। सूत्रों के अनुसार इस क्षेत्र में गबन का आरोप लगाते हुए कार्यकर्ताओं ने नाराजगी व्यक्त किया। गांव के लोगों का कहना है कि लंबे अरसे के इंतजार के बाद इस क्षेत्र में आर्थिक अनुमोदन मिला है और जहां पर ऐसे कार्रवाई चल रही है। घोटाले कांड के चलते मीर कांति सोम तथा दूसरे कार्यकर्ताओं पर कई सवालिया निशान लग रहे हैं और ठेकेदार द्वारा लापरवाही बरते जाने पर सड़क निर्माण कार्य को गांव के लोगों ने नाराजगी व्यक्त करते हुए बंद कर दिया। ওই যে আমরা সাম্পাটিলার রাস্তা আজকে প্রায় 1.5 মাস থেকে কাজ চলে। কাজটা আজকে আইলাম, আমরা প্রায় দিন থেকে দেখি যে কাজটা একদম বাজে ওর। তারপরে যেমন সাইড বাম আজকে সব আমরা গ্রামের কিছু মানুষ বাইরিয়া আইসি সাইড বাম দেখছি আজকে সপ্তাহ 10 দিন আগে সাইড বাম যেটা দেওয়া হয়েছে এটা ফার্স্ট দিয়ে আপনি সুইবার আগে ভাঙিয়ে যান। তারপরে কোনো কোনো জায়গা যেমন সেন্টিস হয়েছে, কোনো জায়গা তো নাই, তারপরে কম পড়ছে, মেটালও কম পড়ছে। তো আমরা মানুষ খামে কাজে সব জায়গায় ব্যস্ত থাকে, তার লাগে কেউ এখানে আইতে পারে না। আজকে সব জমা হয়েছে, ওই আইসি আইয়া দেখলাম যে সাইড বাম উঠবাম এটা সব ভাঙিয়ে যায় গিয়া। তারপরে আমরা গেলাম তার কাছে, কন্ট্রাক্টরের কাছে গিয়ে জানাইলাম। তো তারা বললাম তোমরা কাজ বন্ধ রাখো, ডিপার্টমেন্ট আও, ইঞ্জিনিয়ার আও, আইয়া আমরা বুঝাও বা ডায়াগ্রাম যেটা আছে তারা আমরা দেখাও বলে কীরকম কাজের সিস্টেম। তো আমরা কাজ করতে দেবো, নাহলে 2-4 দিন কাজ বন্ধ থাকুক, তারা সব আউক, ইঞ্জিনিয়ার এমএলএ যারা যারা আইবা তারা আউকা, আইয়া আমরা দেখাউকা বুঝাউকা। এখানে আজকে আমরা প্রায় কমসে কম 20 মিটার জায়গা দেখছি, তারা 7 দিন আগে ডালাই দিছে, ফাও দিলে ভাঙিয়ে যায় গিয়া। তার কারণে আমরা সবে গ্রামের সবে কইছি যে আজকে তোমরা কাজটা বন্ধ রাখো আর সব আউকা, আইয়া আমরা বুঝাউকা। बंगाल के तमाम महान मनीषियों की तस्वीर सम्मिलित एक कैलेंडर सर्वधर्म समन्वय सभा के कार्यकर्ताओं ने आनुष्ठानिक तौर पर उन्मोचन किया। इस कार्यक्रम में संस्थान के प्रवीण वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ साथ बराक घाटी की कई जाने माने हस्तीगण भी मौजूद थे। অনেক এগিয়ে যাবে আমি আশা করি এবং আজকে যে ক্যালেন্ডার দেখলাম সেই ক্যালেন্ডারে একটা মহান মনীষীদের উপরে লেখা রয়েছে, মনীষীদের ছবি রয়েছে। এই ছবি সবাইকে এক মঞ্চে এক প্ল্যাটফর্ম নিয়ে আসছে, যেখানে নজরুল রয়েছেন, যেখানে স্বামী বিবেকানন্দ রয়েছেন, যেখানে রবীন্দ্রনাথ রয়েছেন, সবাইকে একসাথে রাখার চেষ্টা করেছেন। শুধু করিমগঞ্জ নয়, বরাকপুর সর্বজনীন সমন্বয় সভা সব জায়গায় কাজ করে যাচ্ছে। আমি তাদের আমি নিজেও এটার সঙ্গে জড়িত হয়ে খুব ভাবনা মনে করছি। আমার একটা অনুরোধ থাকবে যে আপনারা একটা সর্বজনীন সমন্বয়ের একটা বড় ধরনের একটা সভার আয়োজন করুন। समाचारों में लेते एक छोटा सा विराम। ঝড় ঝঞ্ঝা যাই আসুক, ছোট বড় যে বাড়িই হোক, এই দেওয়াল সব সহ্য করে, দৃঢ় হয়ে বছর বছর চলে। বরাক ভ্যালির নতুন পরিচয়, দৃঢ়তার আরেক নাম ভ্যালি সিমেন্ট। ভ্যালি স্ট্রং, वेरी स्ट्रॉन्ग। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान
मजबूती का दूसरा नाम। वैली सीमेंट, वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। হেলদি লাইফ অম্বিকাপট্টি শিলচর সেলটেক্স অফিসের নিকটে এক সম্পূর্ণ আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা কেন্দ্র। বরাক উপত্যকায় প্রথমবার পাটনা থেকে আগত বৈদ্যরাজ ডক্টর আর.কে. সিং যে কোনো ধরনের পুরনো বাতরোগ, চর্মরোগ, নার্ভের সমস্যা, শ্বাসকষ্ট, যৌন সমস্যা, গ্যাস্ট্রিক, পেটের সমস্যা, অর্শ, ভগন্দর, ঋতুস্রাব, মাসিক দুর্বলতা, ডায়াবেটিস এবং যে কোনো ধরনের গুপ্ত রোগের সুনিশ্চিত চিকিৎসা করছেন। পাশাপাশি প্রত্যেক মঙ্গলবার ও শনিবার বিশিষ্ট চিকিৎসক ডক্টর আর.কে. সিং এর তত্ত্বাবধানে রোগীদের সুষ্ঠুভাবে চিকিৎসা করা হচ্ছে। বুকিং এর জন্য আজই যোগাযোগ করুন 9678710867 নম্বরে। समाचारों के अगले चरण में 24 दिसंबर को माननीय स्वास्थ्य मंत्री हिमंत विश्व शर्मा करीमगंज जिले के कार्यकारी बैठक में भाग लेने आए हैं। आज हवाई अड्डे पर भाजपा दल के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस उपलक्ष्य में विधायक किशोरनाथ के नेतृत्व में सालचपरा क्षेत्र के कुल 300 संख्यालघु नागरिकों ने भाजपा जिंदाबाद नारा लगाते हुए उनका स्वागत किया।
करीमगंज जिला क्रीड़ा संस्थान में आयोजित भाजपा दल के असम कार्यनिर्वाही सभा में राज्य के वित्त मंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने योगदान देते हुए अपने भाषण में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आदर्श को देखते हुए एक बार फिर से सरकार गठन का लोग दावा कर रहे हैं। राजनेता तथा आम जनता खुशी व्यक्त करते हुए आने वाले दिनों में एक बार फिर से भाजपा सरकार गठन करेंगे। राज्य समावर्तन कार्यक्रम में असम सरकार के उन्नयनमूलक गतिविधियों को लेकर कई वक्ताओं ने अपने अपने मतों का बखान किया। साथ ही वित्त मंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने भी संदर्भ में पत्रकारों के समक्ष अपना स्पष्टीकरण प्रदान किए। শক্তিশালী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে। মই ভাবো আজিৰ আমাৰ এই কাৰ্যনিৰ্বাহখনৰ আটাইতকৈ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা হৈছে যে আজিৰ দিনটোত আমি গোটেই সমগ্ৰ অসমতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ বিজয় ধ্বজা উৰুৱাবলৈ আজি আমি সক্ষম হৈছো। বড়োলেণ্ডত আমাৰ বিজয়। उत्तर पूर्व भारत युवा अल सुन्नत का जमायत गुरुवार को अफजल रोड के अक़दस आली मामू मुकाम में आयोजित किया गया। इस दिन के सभा में मौलानाओं ने संगठन के विभिन्न पहलुओं को लेकर आलोकपात किया। सभा में हसीफ अब्दुल हक, मौलाना जुबैर खान, शाहजान चौधरी प्रमुख उपस्थित थे। কাঁচা জেলা যুব আল সুন্নাত ওয়াল জামাতের ব্যবস্থাপনায় আমরা এখানের মধ্যে শিলচর আইজল রোড জাতীয় সড়কের নিকটস্থ আকদ্দাস মামু রহমতুল্লাহ আলাইহির রজা সংলগ্নে আমরা বসেছি। যুব আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের কেন্দ্র কমিটি থেকে শুরু করে জেলা কমিটি, বিভিন্ন আঞ্চলিক কমিটির কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যুগোপযোগী কয়েকটি সিদ্ধান্ত আমরা নিয়েছি। বর্তমান মুসলিম সমাজের উপর যেভাবে সরকার কর্তৃক বিভিন্ন অন্যায় চলছে, মাদ্রাসা বন্ধ করা হচ্ছে, সত্যরঞ্জন বরার সাম্প্রদায়িক বক্তব্য দুদিন বারবার ছড়িয়ে পড়ছে, এই বিষয়ে আমরা নিন্দা জানাচ্ছি। এখানের মধ্যে বসে আমরা যুব আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সংগঠনকে কীভাবে আরও শক্তিশালী করা যায় এই বিষয়ে আমরা বিভিন্ন প্রস্তাব নিয়েছি। পুনরায় আমাদের দাওয়াতে হক পত্রিকা চালু করার প্রস্তাব নিয়েছি, সাবাই মুক্তবের প্রস্তাব নিয়েছি এবং আগামী মাসে আমরা যুব আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের একটা বৃহৎ সম্মেলন কৌমের স্বার্থে, জাতির স্বার্থে, দেশের স্বার্থে, বিভিন্ন ভাষাভাষী ধর্মাবলম্বী মানুষের স্বার্থে একটি সম্মেলন করার আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। যে সম্মেলনে বিভিন্ন ইসলামিক পণ্ডিত ছাড়াও বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ থাকবেন। এখানের মধ্যে বসে আমরা কিছু যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত আমরা গ্রহণ করব। আপনাদের সাহায্য এবং সহযোগিতা আমরা কামনা করছি। आने वाले 27 दिसंबर से सिलचर स्पोर्टिंग क्लब के मैदान में रुक्मिणीकांत घोष मेमोरियल ए साइड वेटरन फुटबॉल टूर्नामेंट शुरू होने जा रहा है। मुद्दे को लेकर वेटरन फुटबॉल क्लब के कार्यकर्ताओं ने विस्तारित जानकारी दिया। रुक्मिणीकांत घोष मेमोरियल 5 साइड टूर्नामेंट वेटरन फुटबॉल ক্লাবের ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। সেখানে আমরা 6টা টিম প্রতিনিধিত্ব করবে। লক্ষ্মীপুর, বদরপুর, করিমগঞ্জ, গ্রিন হর্নেট, অভিনব ক্লাব আর আমাদের ভেটারান্স এফসি। পুরো দিনই চলবে। সেটার প্রাইজ মানিটা হলো 10,000 রুপিস প্রথম ইটা, আর দ্বিতীয়টা হলো যে রানার্স আপ যে নিয়ে হবে তারা আরও 5,000 টাকা। এই একটা সুন্দর আমরা প্রতি বছর নিয়ে এটা সপ্তম হবে রুক্মিণীকান্ত ঘোষ মেমোরিয়াল টুর্নামেন্ট, যেটা ভেটারান্স এফসি তো প্রতি বছরই একটা টুর্নামেন্ট দিয়ে থাকেন। এক বছর অন্তর অন্তর আমরা ইন্টারন্যাশনাল টুর্নামেন্ট করে থাকি। এইবার আমরা 5 সাইডে আমরা করছি। তাই আমাদের আপনাদের সংবাদ মাধ্যমের দ্বারা আমরা যারা অতীতের দিকপাল যারা খেলোয়াড়রা খেলবেন এবং আমাদের এখানের মধ্যে অনেক খেলোয়াড় আছেন এবং ক্রীড়াপ্রেমীরা আছেন, ওনাদের কাছে আমাদের বিনীত অনুরোধ আপনারা থাকবেন, মাঠে আসবেন। ওই দিন আমাদের এখানে লাঞ্চের ব্যবস্থা আছে, ব্রেকফাস্টও আমরা ব্যবস্থা রাখছি। আপনারা আসবেন, পুরো দিনটা উপভোগ করবেন। আমাদের এই 5 সাইডের উদ্বোধনী সভায় থাকবে শিলচর রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজ স্বামী গণবিশানন্দজি মহারাজ। সেই সঙ্গে থাকছেন আমাদের শিলচরের এডিসি সুমিত সাতওয়ান, 24 নম্বর ওয়ার্ডের কমিশনার থাকবেন মধুমিতা সেন। ওনারাই আমাদের এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আছেন এবং অন্যরাও থাকবে, জেলা ক্রীড়া সংস্থার সবই থাকবে। সবাইকে নিয়ে যেন আমরা আনন্দ করতে পারি, আর এই আমাদের বক্তব্য।
लायंस क्लब सिलचर प्रीमियर के उद्योग से 24 दिसंबर को शुगर टेस्ट शिविर आयोजित किया गया। लगभग 358 लोगों ने शिविर का लुत्फ उठाते हुए निशुल्क तौर पर अपना जांच करवाया। कार्यक्रम में सोनाली चौधरी मौजूद रहकर आयोजित कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई किया। কিছুতেই আমরা কাজে পাই তো আমি ইলোরা অ্যাকচুয়ালি তো ইলোরা তো একটা পাবলিক প্লেস, পাবলিক সেন্টার, কাজে এখানে সবাই সব কিছু করার ইয়ে করার কোনো রকমের আমার সামর্থ্য নেই। আপনারা আপনাদের মতো করে নিয়ে যাচ্ছেন, যারাই করে নিয়ে যাচ্ছেন, সেটা আমার কাছে আমি ভীষণ আনন্দিত ফিল করি। এর জন্য অনুভব করি এর জন্য যে শহরের মানুষ যে এই জায়গাটাকে ভালোবেসেছে, এর থেকে বড় পাওনা তো আর কিছু নেই। এটাই হলো আমাদের কাছে সবচেয়ে বড় পাওনা। তো আমার এখানে যারা অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে আছেন, যারা ম্যানেজমেন্টে যারা আছেন এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে যারা আছেন, তাদেরকে আমি আমি আমার তরফ থেকে আমি ওদেরকে ধন্যবাদ জানাই, কারণ এরাই সমস্ত কিছু আপনাদের সাহায্য করে দেয়। তো সেখানে আমার কোনো কৃতিত্ব নেই, কৃতিত্ব হলো আমার হোটেলের ম্যানেজমেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে যারা আছেন ওদেরকে ধন্যবাদ জানাই এবং আপনাদের ধন্যবাদ জানাই। আপনারা আজকে প্রথম উদ্যোগ নিয়েছেন, এইভাবে প্রতি কাজে যাতে আমি আপনাদের সাহায্য করতে পারি এবং আপনারা উত্তরোত্তর এই ক্লাবটাকে এগিয়ে নিয়ে যান, সেবার জন্য নিয়োজিত করেছেন। আপনারা এগিয়ে যান। আপনি ग्राहक सुरक्षा समिति के कार्यकर्ताओं को उद्योग से 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर सिलचर के इलोरा हेरिटेज हॉल में रजत जयंती समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। सुरेंद्र कुमार भट्टाचार्य, विप्लव कुमार गोस्वामी, शिक्षाविद तथा कई राजनीतिविद व भाजपा के पितामह भीष्म कबीर पुरकायस्थ की उपस्थिति में तथा जाने माने समाजसेवी सोनाली चौधरी की मौजूदगी में इस दिन संगठन कार्यकर्ताओं ने अपनी गतिविधियों के बारे में विस्तारित जानकारी दिया। साथ ही ग्राहकों की विभिन्न समस्याओं को लेकर लोगों को जागरूक भी किया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए जाने माने व्यक्तित्व तथा राजनीति के प्रमुख कार्यकर्ता कबीर पुरकायस्थ ने भी अपने वक्तव्य रखे। যদি আমরা না করি তাহলে কিন্তু আমাদের ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক অশান্তি, দুঃখ, কষ্ট আমাদের দূর করতে হবে। সেটা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আমাদের গ্রাহক সুরক্ষা সমিতি যেভাবে আমাদের পরিচালিত করার চেষ্টা করবে, সেই ঠিক তেমনি ভাবে আমাদের কাজ করার প্রয়োজন। আমি সবার কাছে সেই আবেদন রাখছি যে এই সংগঠনের সঙ্গে আমি জানি না কিভাবে জড়িত হয়ে গেছি, বয়স হয়ে গেছে, কাজ করতে পারি না, এখন আর কষ্ট হয়, তবুও এই সমস্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে অন্তত পক্ষে মনের কথাটা বলি এবং যদি সেই মনের কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সময়টাও যদি সমাজের কাজ হয়, তাহলে মনে করবো যে সেটা করার একটা পেছনে গৌরव मिलता है। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। सिलचर के रामकृष्ण मिशन में श्रद्धा व मर्यादा के साथ भोग लगाकर भगवान यीशु ख्रिस्ट का किया गया पूजन। क्रिसमस के अवसर पर हिंदू भक्तप्राण लोगों के बीच देखी जा रही है खुशी की माहौल। अत्याधुनिक रिमोट संचालित तकनीक के जरिए मधुरापुर क्षेत्र में नितिन गडकरी करेंगे स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रतिमा का उन्मोचन। शहर में बढ़ रही है भाजपा नेताओं की चहल पहल। बीएचपी व बजरंग दल के उद्योग से पालन किया गया शौर्य दिवस। सिलचर शहर में जय श्री राम नारेबाजी के साथ निकाला गया भव्य धार्मिक शोभा यात्रा। जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने विकास के मुद्दे को लेकर भाजपा सरकार पर लगाए कई आरोप। खुदीराम बोस प्रतिमूर्ति के नीचे किया गया विक्षोभ प्रदर्शन। विधानसभा केंद्र के सालगोंगा चंपारीला इलाके में सड़क निर्माण के दौरान घोटाले किए जाने पर गांव के लोगों ने बंद किया सड़क निर्माण कार्य। जांच का किया गया मांग।
अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।